ትምህርታችንን እንጀምራለን። እሺ እንግዶቻችንን ላስተዋውቅ። መጀመሪያ በአማርኛ ከዛ በእንግሊዘኛ አስተዋውቃለሁ። ብሌን መሰለ ሬጂስተርድ ነርስ ነች እና በዶክተር ኦፍ ነርሲንግ ፕራክቲስ እያጠናች ነው በሲያትል ዩኒቨርሲቲ። አብሯት ደግሞ ፑራን ሙኒር ሬጂስተርድ ነርስ እንደዚሁ በዶክተር ኦፍ ነርሲንግ በትምህርት በሲያትል ዩኒቨርሲቲ የሚያጠኑ እንግዶች ናቸው እና በሲያትል ዩኒቨርሲቲ የመጨረሻ በዩኒቨርሲቲው የመጨረሻ ዓመት ላይ ያሉ እያጠኑ ነው። ስለዚህ እነሱ ናቸው የሚያቀርቡልን። ከዚያም በእንግሊዝኛ አስተዋወቅና ወደ ብሌን እንሄዳለን። Thank you so much for coming and presenting to us on hypertension. We have Belen Mesele, registered nurse and doctor of nursing practice student, and Pouran, registered nurse, doctor of nursing practice student, who are at the final year at Seattle University, and their focus of study is family nurse practitioner, and they'll be walking us through on how to manage hypertension. And Belen will be speaking in Amharic and Pouran in English. So I will now hand it off to Belen. After the presentation, we'll have a Q&A from the participants. Thank you. ይሰማል አይደለ? ይሰማል። አዎ ብሌን ይሰማል። ቀጥይ። ይሰማል። ብሌን ይሰማል። ስክሪኑን በደንብ ይታያል? ይታያል። ኦኬ መልካም። እሺ በመጀመሪያ ይህን እድል ስለሰጣችሁን በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ የምንማረው ስለ ሃይፐርቴንሽን ወይም ደግሞ ስለ ደም ግፊት ነው እና በኮሚኒቲያችን ያለው ነገር ምን ይመስላል እና ራሳችንንም ከደም ግፊት ኬር ለማድረግ ስለ ራሳችን ብለድ ፕሬሸር ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ርዕስ ነው የጠበቅነው ያደረግነው። መጀመሪያ ፕሬዘንት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እናንተ በደንብ ኢንቮልቭ እንድታረጉ ስለምንፈልግ ዲስከሽን እናደርጋለን። የተቻለን ያህል ቶሎ እናደርጋለን። Okay, Pouran, you can go ahead. Hi, everybody. My name is Pouran. Obviously, I am partnered up with Belen to talk more about managing hypertension today. And I'm very honored to be doing this project for the community. And we have been doing this project in partnership with Ethnomed. ያ አንድ መጨመር የምንፈልገው ነገር ደግሞ ይህንን ፕሮጀክት ከሲያትል ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር እንደዚሁም ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጋር በመተባበር Okay, Pouran, you can go ahead. Okay. Yeah, if you could click the slideshow button on top right of your screen, then we can do a bigger version. Okay. All right. So we're going to go ahead and just talk about some quick facts about high blood pressure or hypertension. There are a lot of people in the United States who have hypertension. That's 1 in 3 adults. And it's usually called the silent killer because a lot of people don't even know that they have it. And as you get older, the chances of getting high blood pressure increases, and which is why it's important to know about it. And usually men before age of 55 have more chances of getting high blood pressure, while women have more chances when they hit menopause because of hormonal changes. ስለ ደም ግፊት ማወቅ ያለብን አጠር ያሉ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። በአሜሪካ ውስጥ ከ100 ሚሊዮን በላይ የሚቆጠሩ ሰዎች ከፍተኛ የደም ግፊት አለባቸው። ይሄ ማለት ከ3 ሰው አንዱ የደም ግፊት አለበት። እና ብዙውን ጊዜ የደም ግፊት ያጠፋ ወይም ድምጽ የሌለው በሽታ ተብሎ ይጠራል። ምክንያቱም ሰዎች እንዳለባቸው ወይም ደግሞ ይሄ ደም ግፊት እንዳለባቸው ስለማያውቁ። በተለይ ደግሞ እድሜያችን እየገፋ ሲሄድ ወንዶች ከ55 ዓመት በላይ ሴቶች ደግሞ የወር አበባቸው ከቆመ በኋላ
ለዚህ የደም ግፊት በሽታ የመጋለጥ እድላቸው ከፍ ያለ ነው። Okay, so what is blood pressure? So we have a picture on the right for you to take a look at all the arteries in our body. As you can see, there are so many arteries all around our body, and they're very important. Usually what happens is blood pushes against the wall of these arteries, and then it goes into our heart, brain, kidneys, all over. And this creates a pressure. And we usually measure this pressure to make sure that the measure is everything in your body is running correctly. When your heart beats, with every beat, the blood pumps all throughout your body, and at that point the pressure is at its highest. This is called our systolic blood pressure. And when our heart rests in between each beat, its pressure falls, and this is called the diastolic blood pressure. ኦኬ የደም ግፊት ምንድነው የሚለውን ርዕስ ነው አሁን የምንነጋገረው። ልባችን በመታ ቁጥር ወደ ሰውነታችን ደም ይረጫል። ይሄ ደግሞ ደም ወሳጅ ቧንቧዎች ላይ ግፊት እንዲሆን ያደርጋል እና ይሄ ነው የደም ግፊት ወይም ደግሞ blood pressure ተብሎ የሚነገረው የሚታወቀው። blood pressure test ወይም የደም ግፊት መለኪያ አንድ ልባችን ሲመታ እና ደም ወደ ሰውነታችን ሲሰራጭ ግፊቱ ሲስቶሊክ ይባላል። ሲስቶሊክ ማለት ከላይ ያለው ቁጥር ማለት ነው። ከታች ያለውን ቁጥር ደግሞ የምናገኘው በእያንዳንዱ የልብ ምት መካከል ልባችን ሲያርፍ ነው። ያኔ ነው ልባችንም ሲያርፍ ግፊቱን ስለሚቀንስ አነስ ያለ ቁጥር የምናገኘው። Okay, so with different kinds of activities during the day, our blood pressure usually goes up and down, but usually it should come down and it should be at a normal level. But sometimes it stays high, and if it stays high for a long period of time, than it's supposed to, then you may get a diagnosis of high blood pressure. And usually when it is 130 systolic, which is the top number, and 80 diastolic, which is the bottom number, or higher, you will be given a diagnosis of high blood pressure. ከፍተኛ የደም ግፊት ምንድነው ወይም ደግሞ what is high blood pressure? በቀን ውስጥ የደም ሃሎ አማርኛው አይሰማም ጭራሽ። እሺ እናመሰግናለን። ከፍ ለማለት ድምጼን ከፍ ለማድረግ እሞክራለሁ። አሁን በደንብ ይሰማል። ይሰማል። ትንሽ ከፍ ቢል ጥሩ ነው ብለኝ ግን ይሰማ ነበር። ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ። ከፍ አደርጋለሁ ድምጼን። አሁን ደግሞ የምንነጋገረው ከፍተኛ የደም ግፊት ምንድነው ወይም what is high blood pressure የሚባለውን ርዕስ ነው። በቀን ውስጥ የደም ግፊታችን ከፍ ወይም ደግሞ ዝቅ ሊል ይችላል። ነገር ግን በጣም ለረጅም ጊዜ ወይም ደግሞ ለብዙ for a long time ከፍ ያለ ከሆነ ለደም ግፊት በሽታ የመጋለጥ እድላችን ይጨምራል ማለት ነው። የተለያዩ የደም ግፊት ደረጃዎች አሉ። ስቴጅ 1 ስቴጅ 2 የሚባሉ ማለት ነው። ስለዛ በደንብ አድርገን በኋላ እንነጋገራለን። ለሆኑ ግን አንድ ምሳሌ ለመስጠት ብለድ ፕሬሸራችን ወይም የደም ግፊታችን 130 በ80 ወይም ከዚያ በላይ ሲሆን ነው ወደ ኃይለኛ ወደ ከፍ ያለ የደም ግፊት እየተጠጋው ነው። ስለዚህ የራሴን ላይፍስታይል ሞዲፊኬሽን ማድረግ አለብኝ እያልን ስጋት ላይ ልንደርስ የምንችለው። So the way high blood pressure is measured, or I'm sorry, the way blood pressure is measured is usually a technician or a doctor uses a stethoscope and they use a little gauge and a blood pressure cuff that should be the right size for your arm. And they pump air into that blood pressure cuff and then it inflates, and when the air exits, the blood pressure is measured. And as we said, there are two readings. Systolic, when the force of blood is the force of blood that is measured with every heartbeat.
that's the top number. And then we have diastolic blood pressure, which is when the heart is at rest between each beat, and that is the lower number or the bottom number. የደም ግፊታችን የሚለካው እንዴት ነው? ብዙ ጊዜ ዶክተራችን የደም ግፊቱን የሚለካው ለክንዳችን መጠን ተመጣጣኝ የሆነ መለኪያ እንደዚህ የሚታሰረው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ስቴቶስኮፕ ጆሮ ላይ የሚያደርገውና የደም ግፊት ማሰሪያን ይጠቀማል። እና በዚህ መለኪያ ውስጥ ሁለት ንባቦች አሉ። ቅድም እንደተነጋገርነው ከላይ ያለው ሲስቶሊክ ከታች ያለው እንደገና ዳያስቶሊክ በማለት ይታወቃል። There isn't much that you can do to prepare before your blood pressure is taken if you're at the doctor's office, but there are some recommendations that can give a better reading at the doctor's office. There are certain activities that can increase blood pressure reading. That, for example, if you've had any kind of drink, like caffeinated drink or alcoholic beverage, if you've exercised, if you've been smoking, if you can, don't do these activities half an hour before your blood pressure is taken. And consider wearing a short sleeve, because that way your arm is more accessible and your arteries are not squeezed. And when you go to the doctor's office, you should let them know that you at least want to wait 5 minutes before your blood pressure is taken, and you should be feeling relaxed, and your heart should be at or your arm should be at your heart's level, and your feet should be uncrossed and planted on the ground. And if you're taking any kind of medications, it's even if it's over the counter or any kind of supplements, you should let your doctor know, because there are certain medications that can increase blood pressure when your reading is taken. የደም ግፊቶ ከመለካቱ በፊት እንዴት ነው አስቀድሜ መዘጋጀት የምችለው የሚለውን ርዕስ ላይ ደግሞ ምንም ልዩ ዝግጅቶች አያስፈልጉም። ነገር ግን እነዚህ አሁን የምናወራቸው ምክሮች ቴክኒሻኑ የበለጠ ትክክለኛ የሆነ ንባብ እንዲወስድ ሊረዱት ይችላል። አንድ የደም ግፊቱ ከመወሰዱ በፊት ቢያንስ እንኳን ለ30 ደቂቃ ከማጨስ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ከማድረግ ቡና እና አልኮል የመሰሉ መጠጦችን መቆጠብ፣ እነዚህን አለመጠጣት። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ የደም ግፊታችንን ከፍ ስለሚያደርጉ ማለት ነው። የደም ግፊት ደግሞ ማሰሪያው በቀላሉ በክንዳችን ላይ እንዲታሰር አጨር ያለ ቲሸርት ማድረግ፣ ከመወሰዱ በፊት ያቃሊስ ለ15 ደቂቃ ቁጭ ብለን ረፍት ካረግን በኋላ ነው የደም ግፊታችንን መውሰድ ያለበት ማለት ነው። እና አንዳንድ መድኃኒቶች አሉ ደግሞ ደም ግፊታችንን ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ፣ እነዚህን የሚወስዱ ከሆነ ለሐኪሙ አስቀድመው ማሳወቅ። Blood pressure, high blood pressure is divided into 2 types. We either have primary or essential hypertension, which usually means that it's the kind of hypertension that has no cause. We don't know what causes it. And it usually happens as a person gets older, and a huge percentage of people fall into this category. And then we have secondary high blood pressure, where it's caused by a disease like kidney disease, or if you're taking a certain medication. If those medications are stopped, for instance, or if the disease is treated, then there's a potential to reverse the high blood pressure. የተለያዩ የደም ግፊት አይነቶች አሉ። አንደኛው የመጀመሪያ የደም ግፊት like primary ወይም ደግሞ የመጀመሪያ የደም ግፊት በማለት የመጀመሪያ ደረጃ የደም ግፊት በማለት ይታወቃል። የዚህ አይነቱ የደም ግፊት መንስኤው እና እድሜ እየጨመረ ሲሄድ የሚመጣ በሽታ የሚመጣ አይነት የደም ግፊት ነው። ብዙ የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች በዚህ ካታጎሪ ውስጥ ናቸው ያሉት። ሁለተኛ ደረጃ የደም ግፊት ደግሞ የሚመጣው በሌላ ህመም አማካኝነት፣ ለምሳሌ በኩላሊት ህመም አማካኝነት ወይም ደግሞ በመድኃኒት በመውሰድ ምክንያት ነው። እና ብዙውን ጊዜ በሽታው ይሄ ህመም ከታከመ ወይም መድኃኒቶቹ ከቆሙ የዚህ አይነቱ የደም ግፊት ኪዩር ይደረጋል ወይም ደግሞ ይታከማል ራሱ።
Okay, so now we are going to talk about the 5 different categories of high blood pressure. And I just wanted you to pay attention to that little box where it says and or, because that's an important distinction that we're going to talk about with each category. አሁን ደግሞ ጤናማና ጤናማ ያልሆነ የደም ግፊት መጠን ምን ይመስላል የሚለውን ርዕስ በደንብ እንነጋገራለን። በተለይ እዚህ መሃል ላይ ያለው and or እና ወይም የሚለውን በደንብ pay attention አድርጉ። Okay, so the first category is normal blood pressure. It's 180 over, it's 120 over 80 or less. In order for you to be in this category, you have to have both of those numbers to fall within those ranges. A person who has a normal blood pressure, they should just stick with their routine, whatever healthy habits they have, like exercise, eating well. They should just continue with that. Then the second category is pre-hypertension or elevated blood pressure, where the top number of systolic is 120 over or to 129, and the bottom number is less than 80. In order for you to be in this category, you have to have both of those numbers. And the person in this category should focus on lifestyle changes, like exercising more. If they're a little bit overweight, they can lose some weight, quit smoking, have less caffeine, alcohol, and stick to a healthy diet and reduce their stress, sleep more. And then we have 2 stages of hypertension when you are diagnosed, stage 1 and stage 2. Stage 1 is when the top number is 130 to 139 over 80 to 89. And in order for you to be in this range, you should have one of these, you should fall within one of these ranges. You don't necessarily have to have both. And usually people in this category work with a doctor to implement lifestyle changes, and then sometimes they might also take medications. And then the second stage of hypertension is 140 or higher over 90 or higher. And usually people in this category definitely take 1 or more medications and still stick with better lifestyle changes. And then we have hypertensive crisis, which is really, really high blood pressure. And it's recommended that if you don't feel any symptoms, which we will talk more about, then you can wait to take your blood pressure, wait for 5 minutes to take your blood pressure again. And then but if you are feeling that you are having some sort of symptoms, then just call 911 right away to be taken to an emergency department. አሁን ደግሞ የተለያዩ የደም ግፊት ቁጥሮቹ ከፍ እያሉ ሲሄዱ ስቴጁም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። መደበኛ እና ኖርማል ሁላችንም እንደምናውቀው ሁለቱም ቁጥሮች ከ120 እስከ 80 ወይም ደግሞ ከዛ ያነሱ ሲሆኑ ነው። ከፍ ያለ ደግሞ የሚባለው ከላይኛው ቁጥር 120 እስከ 129 ያለ ሲሆን ከታችኛው ደግሞ ያለው 80 ሲሆን ነው፣ ወይም ከዛ ያነሰ ዳያስቶሊክ ሲሆን ነው። እና በዚህ ምድብ የምንገኝ ሰዎች ካለን ከሌላኛውም ትንሽ ከፍ ያለ ከሆነ ከየታችኛውም ከ80 ያነሰ ከሆነ ደግሞ ዋናው ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለብን የደም ግፊታችንን ለመቆጣጠር ያናኗር ሄሎ፣ የአማርኛ ድምጽ ምንም አይሰማም። ኦኬ፣ እሺ፣ አሁንስ ይሰማል? ያንቺ ድምጽ ይሰማል። እሺ፣ እና በዚህ ምድብ ውስጥ ያለ ሰው ሁለተኛው ቁጥር ላይ ነኝ ያለሁት። በዚህ ምድብ ያለው ሰው በ120 እስከ 129 ሲስቶሊኩ ከላይ ያለው፣ ከታች ያለው ደግሞ ከ80 ያነሰ ወይም 80 ከሆነ ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለብን ያኗኗር ለውጦችን ለማድረግ ነው እና ጤናማ አመጋገብ፣ ማጨስን ማቆም እና ጭንቀት መቀነስ። ሶስተኛው ደግሞ ከፍተኛ የደም ግፊት ደረጃ በመባል የሚታወቀው ከላይ ያለው ከፍ ብሎ ከ130 እስከ 139 ሲሆን ወይም ከታች ያለው 80 እስከ 89
ሲሆን ነው። እና ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለብን በዚህ ምድብ የምንገኝ ሰዎች ደግሞ እንደ ቅድም እንዳለው ያኗኗር ለውጥ እና ከዛም በመጨመር ደግሞ ከሐኪማችን ጋር በመነጋገር መድኃኒት ያስፈልገናል ወይስ አያስፈልገንም የሚለውን ኮንቨርሴሽን እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ አራተኛ ቁጥር ላይ ነኝ ያለሁት። ከፍተኛ የደም ግፊት ሞር ከቅድሙ ሌቭል 2 ማለት ነው። ከላይ ያለው ቁጥር 140 ሲሆን ከታች ያለው ደግሞ ወይም ከታች ያለው 90 ሲሆን ነው። በዚህ ምድብ ያለን ሰዎች ብዙ ጊዜ ወደ መድኃኒት መጀመር ነው ያለብን። 5 ቁጥር ደግሞ ሃይፐርቴንሲቭ ክራይሲስ በመባል ይታወቃል። ይሄ በጣም ከፍተኛ የደም ግፊት ነው። እነዚህም ቁጥሮች ከላይ ያለው 180 እና ከታች ያለው ደግሞ 120 ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እና ልክ እንደዚህ ሲሰማን 5 ደቂቃ እንጠብቅና ልክ እንደዚህ አይነት ቁጥር ካየን ራሳችንን ስንለካ 5 ደቂቃ እንጠብቅና እንደገና ራሳችንን እንለካለን። አሁንም አይ በጣም ከፍ ያለ ነው ወይም ደግሞ አንዳንድ ራሳችንን ካመመን ወይ ማጅራታችንን ከያዘን ደግሞ ቶሎ ብለን ወደ 911 መደወል ነው ከመቆየት ይልቅ ማለት ነው። High blood pressure usually does not have any symptoms. That's why we call it the silent killer, because people might have high blood pressure and not know about it unless, for some reason their blood pressure is checked over several different sessions, and then they realize, I have high blood pressure. But sometimes if it's too high, they may develop a headache or blurry vision. የደም ግፊት ምልክቶች ይሄን ይመስላሉ። ከፍተኛ የደም ግፊት አብዛኛውን ጊዜ ምንም ምልክት አያሳይም። ለዛ ነው የደም ግፊት ድምጹን ያጠፋ ገዳይ የሚባለው ወይም ድምጹን ያጠፋ በሽታ። ግን ደግሞ ምልክትም ከታሳየን ደግሞ በጣም ከፍ ሲል ማለት ነው ቅድም እንዳልነው ራስ ምታትና ብዥ ያለ እይታ ሊሰማን ይችላል። Here we're going to talk about who is at risk for high blood pressure and what are the things that a person can do to be at higher risk for blood pressure or high blood pressure. Really, anyone can develop high blood pressure, but there are certain groups of people that may be more susceptible. And those are people over 55 years old, people who have a family history of high blood pressure, and people of African American origin. And the factors that can increase someone's risk for getting high blood pressure is if they're overweight, or if they're obese, or if they have a lot of salty food, or if they're a smoker, drinking alcohol every day, and if they're not exercising or they're not being active, then they have a higher chance of getting high blood pressure later in life. ለከፍተኛ የደም ግፊት የሚጋለጠው ማን ነው ወይ ምን አይነት ሰው ነው? አንዳንድ ሰዎች ከሌሎች ይልቅ ለደም ግፊት የማጋለጥ እድላቸው ከፍ ያለ ነው። እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታል። ከ55 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች፣ ከፍተኛ የደም ግፊት ያለበት ቤተሰብ ካላቸው እና አፍሪካ አሜሪካውያን። አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ለከፍተኛ የደም ግፊት ያጋልጡናል። ከመጠን በላይ ውፍረት፣ ብዙ ጨው ያለው ምግብ መብላት፣ ሲጋራ ማጨስ፣ በየቀኑ አልኮል መጠጣትና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ። Okay, so there is this phenomenon called white coat hypertension, and it's called white coat hypertension because sometimes the people who take your blood pressure are the ones who wear the white coat at the doctor's office. And white coat hypertension happens when your blood pressure is higher at the doctor's office, but when you take your blood pressure at home or anywhere else, it's not high at all. In the past, they thought that because someone goes into the doctor's office, they're feeling stress. That's why their blood pressure is high. But now they are thinking that that is actually a sign that you may be at risk for developing high blood pressure later on in life, especially if you have risk factors like heart problems or comorbidities like diabetes. And in this case, a doctor may ask you to wear a blood pressure monitor for 1 day, and you will wear it for daytime and during sleep, and they will track your blood pressure all throughout the day.
and then they can give you a better diagnosis of whether you have hypertension or not. ነጭ ኮት የደም ግፊት በዶክተሩ ቢሮ ውስጥ የደም ግፊት ሆነ የሚለኩ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ነጭ ካፖርት ዶክተሮቹ ስለሚለብሱ ደሞት የደም ግፊቶት ከፍ ሊባል ይችላል ለዚህ ነው ነጭ ኮት የደም ግፊት የሚባለው እና ይህ የሚሆነው ላይክ ግን አሁን ምን ማለት ተጀመረ ነጭ ኮት የደም ግፊት ምንም አይነት ከመደበኛ ደም ግፊት ጋር ምንም ትስስር የለውም ይሉ ነበር አሁን ግን ብዙ ጥናት ካረጉ በኋላ አይ አንድ ሰው ነጭ ኮት የደም ግፊት ካለበት መደበኛ የደም ግፊትን ከፍተኛ የደም ግፊትን የማዳበር እድሉ ከፍ ያለ ነው ይላሉ እና የእውነት የነጭ ኮት የደም ግፊት እንዳለቦትና መደበኛ የደም ግፊት እንዳለቦት ለማረጋገጥ ዶክተሩ በየጊዜው ቤታችሁ ሆነው ብለድ ፕሬሸሩን እንዲመዘግቡ ኢንከሬጅ ሊያደርጉት ይችላል Okay, so we did talk about hypertensive crisis, which is when your reading is extremely high. And that is 180 over 120 or higher. And some people might feel symptoms from such high blood pressure, which is when you should definitely call 911 right away. And I just wanted to go over those symptoms really quick. You might sometimes feel chest pain or pressure or chest tightness. You might be short of breath. You might have severe neck pain. You may suddenly feel numb or weak or feel tingling around your face, arms, or leg. Trouble with swallowing, a change in vision, difficulty speaking, having a severe headache. Those are all reasons to call 911 right away. መቼ ነው ወደ 911 የመደወል ያለብን ሃይፐርቴንሲቭ ኢመርጀንሲ ሲኖርብን ወይም በጣም ከፍተኛ የደም ግፊት ሲያጋጥመን ይሄ ማለት የደም ግፊት ይሆንባብ ከ180 በ120 ወይም ከዚያ በላይ ሲሆን ነው ቶሎ ወደ 911 መደወል ያለብን ምክንያቱም ከዚያ በላይ የጨመረ ሲሄድ የአካል ጉዳት የተለያዩ የአካል አካላችንን ሊጎዱ ይችላል ልባችንንም ቢሆን ኪድኒያችንንም ወይም ኩላሊታችንን አይናችንንም የተለያዩትን ሊጎዳ ይችላል እና እንደጎዳ ደግሞ የምናያቸው ምልክቶች እነዚህን ይመስላሉ የልብ ህመም ሊሰማን ይችላል የትንፋሽ እጥረት የአንገት ህመም የመዋጥ ችግር ብዥ ማለት የማየት ችግር የመናገር ችሎታችን ሊቀንስ ይችላል ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንሰማው ማለት ነው በጣም ራስ ምታት እንደዚህ አይነት ራስ ምታት አጋጥሞኝ ያቀም ወይም the worst headache of my life በመባል ይታወቃል Okay. Organ damage as a result of high blood pressure is actually it doesn't just include like a heart attack or a stroke. It's very much more extensive than that. Anywhere you have arteries in your body, your blood vessel might burst or you might bleed as a result of having high blood pressure, and it might be catastrophic. So it could damage the retina of your eyes because you have blood vessels there. It could affect your heart with a heart attack, your brain with a stroke. You can have kidney disease or kidney failure. So this slide is just to let you know that it's more than heart and brain. It can affect all parts of your body. በከፍተኛ የደም ግፊት ምክንያት የሚጎዱ የአካል ክፍሎች ቅድም እንዳልናቸው ልባችን ጭንቅላታችን ወይም ኩላሊታችን ሊሆን ይችላሉ ልባችን ከፍተኛ የደም ግፊት በደም ወሳጅ ቧንቧዎች ጉዳት ላይ ብዙ የደም ቧንቧዎች አሉ አይደለ ልባችንን ሰራውንድ የሚያደርጉት እና ከመጠን በላይ የደም ግፊታችን ወደ ላይ ካለ እነዚህ የደም ቧንቧዎች ሊበጠሱ ወይም በርስት ሊያደርጉ ይችላሉ እንደዛም ነው ጭንቅላትም ላይ እንደዛ ሊሆን ይችላል የዛኔ ነው ስትሮክ ወይም ሄሞራጂክ ስትሮክ የሚባለው ኩላሊታችን ላይ ደግሞ የኩላሊት ውድቀት ወይም ኪድኒ ዲዚዝ ክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ ሊያጋጥም ይችላል በስትሮክ ምክንያት በብለድ ፕሬሸር ሃይ ብለድ ፕሬሸር ምክንያት
The way high blood pressure is diagnosed is that your reading should be taken at least 2 times or more at separate appointments. And a diagnosis is usually not made until your blood pressure is checked several times, and your readings continue to be high for a long period of time. ከፍተኛ የደም ግፊት እንዴት ዳያግኖስ ይደረጋል? ያው የደም ግፊት አለብዎ ከመበላቱ በፊት በደንብ መረጋገጥ አለበት አይደለ? እና ለተወሰነ ጊዜ ነው ለብዙ ጊዜ ንባቡ ከፍ ማለት አለበት እየደገመ እንጂ በቃ አንድ ብለድ ፕሬሸር ሪዲንግ 140 በ80 ሆነና ብለድ ፕሬሸር አለብኝ ሃይ ብለድ ፕሬሸር አለብኝ አይባልም። እንደገና መውሰድና ከዶክተሮትም ጋር ማረጋገጥ ያስፈልጋል። So treating high blood pressure kind of has 3 phases. One is lifestyle changes. The other one is using medications. And then the other very important part is follow-up care. We have talked about lifestyle changes, but we'll go a little bit more in depth. One is definitely losing weight. If you are in that category, quit smoking, or even exposure to secondhand smoke is shown to damage arteries and harden them. And there's this diet called the DASH diet, which stands for Dietary Approaches to Stop Hypertension. It eliminates a lot of salt and sugar intake, high fat meats and dairy products, and then focuses on the better products to consume, and reducing your salt intake to less than 1,500 milligram every day is very important. And you should always make sure you read the food labels, and salt is labeled as sodium in there. You should always opt out for something that has less salt content in it. And then exercising every day for several times a week is great. And making sure that you are not stressed, which is not always doable, and making sure that you get enough sleep is very important. የደም ግፊታችንን እንዴት መቆጣጠር ወይም ደግሞ ራሳችን ማከም እንችላለን? እዚህ ጋር ብዙ የዘረዘርናቸውን ነገሮች ቅድም ተነጋግረናል። ግን በተለይ ኤምፋሳይዝ ማድረግ የምንፈልገው የጨው አጠቃቀማችን ላይ ነው። እና የጨው አመጋገብ በየቀኑ ከ1500 ሚሊግራም እና ወይ ከ1500 ወይ ከዛ ማነስ አለበት። ብዙ ጊዜ ደግሞ ሬኮመንድ የሚደረግ የዳየት አይነት አለ። ይሄ የዳየት አይነት ዳሽ ዳየት በመባል ይታወቃል። እና የሚያካትተው ምግብ ፍራፍሬ፣ አትክልት፣ የዶሮ እርባታ፣ ለውዝ፣ ባቄላ፣ አቮካዶ፣ ቲማቲም እና በአጠቃላይ የደረቁ ፍራፍሬዎችና ከስኳር መጠጦች፣ ጣፋጮች ራሳችንን ብንቆጥብ ሞር የደም ግፊታችንን በደንብ መቆጣጠር እንችላለን። እና ቅድም እንዳልነው አልኮል አለመጠጣት፣ በተለይ ጭንቀትን መቀነስ። Okay, so the next part is follow-up care. Let's say you are diagnosed with high blood pressure, then you are going to see your doctor at least once a month, so that at the end of it, you reach a stable level of blood pressure that's appropriate for you. And then from there on, depending on your risks, like your cardiovascular risk and comorbidities like diabetes, you're going to see your doctor every 3 to 6 months. And then for diabetic patients or people who have had a history of heart attack or stroke in the past, they're going to be seen more often at the doctor's office. And a systolic blood pressure sometimes goes up as people age, and that causes hardening of arteries. And then it's sometimes happens that a medication that worked for a person with high blood pressure in the past may not work anymore. So it's important to always have your blood pressure checked. And then also periodic screening should be done for heart, and arteries.
የደም ግፊት እንዴት ይታከማል? አሁን ደግሞ አጠር አድርገን ለመግለጽ የክትትል ህክምና ወይም ደግሞ ፎሎ አፕ ኬር በጣም አስፈላጊ ነው። ኖርማል የደም ግፊት እስኪደርሱ ድረስ ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ዶክተሮትን ማየት አለበት። ከዛ ኖርማል የሚባል የደም ግፊት ስናይ ደግሞ ብለድ ፕሬሸር ሪዲንግ ስናይ በየጊዜው ላይክ በየ3 እና በየ6 ወሩ ዶክተራችን ጋር እየተመላለስን ቼክ አፕ ማድረግ እንችላለን። ግን ይሄ አድቫይስ ስኳር ህመም ላለባቸው ከዚህ በፊት የልብ ድካም ላለባቸው ሰዎች ሞር ከ3 እና ከ6 ወር መቆየት የለባቸውም። ቶሎ ነው እነሱ ሞር አት ሪስክ ስለሆኑ እየሄዱ መከታተል ያለባቸው የደም ግፊታቸውን ልኬት ማለት ነው። Okay, so this slide is just talking about the different types of medications that you can take for high blood pressure. There are so many of them, but here are a few examples, and we put some side effects for each one of those. They're very good at decreasing blood pressure, but every one of them comes with some side effects. And it's very important that you talk to your doctor if you're experiencing any side effects, especially if they bug you, so that your doctor can adjust your dose or they can switch you to another medication. እነዚህ አሁን የምንዘረዝራቸው ደግሞ የተለያዩ የደም ግፊት መድኃኒቶች አሉ። ካልሲየም ቻናል ብሎከርስ፣ ዳይሬቲክስ ወይም ደግሞ የውሃ ክኒኖች እና ቤቶ ብሎከርስ በመባል ይታወቃሉ። አሁን ካልሲየም ቻናል ብሎከርስ የሚባለው ዝርዝራቸውን አጠር አድርጎ ለመናገር አምሎዶፒን፣ ኒፌድፒን፣ ቬራፓሚል እንደዚህ በመባል ይታወቃሉ። እና ይሄንን ስላይድ ያስገባ ነው ለምንድነው ሊከሰቱ የሚችሉ ወይም ደግሞ ሳይድ ኢፌክትስ አሏቸው እያንዳንዱ መድኃኒቶች ማለት ነው። እነዚህን በደንብ አድርገን ማወቅ የሆነ ሳይድ ኢፌክት ሲሰማን ለዶክተራችን ሪፖርት እናደርግና ወይ ዶክተሩ ወደ ሌላ መድኃኒት ይለውጦታል ወይ ደግሞ ዶሱን ይጨምራል ወይም ይቀንሳል ማለት ነው። በተለይ ካልሲየም ቻናል ብሎከርስ የሚባሉት ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው መድኃኒቶች ናቸው የደም ግፊትን ለመቆጣጠር። እና አንዳንድ የሚያሳዩን ሳይድ ኢፌክትስ የሆድ ድርቀት፣ የቁርጭምጫሚት እብጠት እና ራስ ምታት ናቸው። እንደዚሁም ተመሳሳይ ሳይድ ኢፌክት እነዚህ የውሃ ክኒኖች ወይም ዳይሬቲክስ የሚባሉም አላቸው። ቤታ ብሎከርስ ደግሞ የምናያቸው ሳይድ ኢፌክትስ የድካም ስሜት፣ ራስ ምታት እና እጃችንና እግራችን ብዙ ጊዜ መቀዝቀዝ ሊሰማን ይችላል እነዚህ መድኃኒቶች ስንወስድ። Okay, so here are a few tips for taking your blood pressure medications. It's important to take your medications at the same time every day. If you forget to take a dose, don't double up on your dose the next day. And make sure that you have enough refill for your prescription, just so that if you run out, you have enough of it. Especially if you are traveling, and never stop taking your medication unless you are cleared by your doctor. And in case of having a surgery, always ask your doctor if you should have your blood pressure medication on the day of your surgery. And again, if you have any type of side effects, please talk to your doctor about your side effects and your medication. የደም ግፊት መድኃኒቶችን ለመውሰድ የሚጠቅሙ ምክሮች ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ የዘረዘርናቸው። የደም ግፊት መድኃኒታችንን ያው በየቀኑ በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ ነው መውሰድ ያለብን እና አሁን ለምሳሌ ዛሬ ማታ መውሰድ ያለብንን ዶስ ከረሳ ነው ነገ ደብል አድርገን ወይም ሁለት አድርገን መውሰድ አለብን ማለት አይደለም። እና ቀዶ ጥገና ደግሞ በምናደርግበት ጊዜ ስለ ቀዶ ጥገና በምናወራበት ጊዜ ዶክተሩን እንደዚህ አይነት የደም መድኃኒት ወስዳለሁ፣ የደም ብዛት መድኃኒት ወስዳለሁ፣ ላቁመው ወይስ ልቀጥለው የሚለውን አድቫይስ ወይም ደግሞ የሚለውን ንግግር ኢኒሺየት አድርገው ከዶክተሮች ጋር ያማክሩ። So blood pressure medications are usually taken long-term level. And they work best if they are taken regularly every day and the way that your doctor discussed with you on how to take them.
And then sometimes your doctor talks to you about a blood pressure goal. That's usually because the doctor wants to make sure that you and the doctor are on the same page about what your reading should be. So even if you reach that level, you should never stop taking your medications, because if you do, your blood pressure will go back up again. And that's because high blood pressure is a disease that once you actually have it, there's no cure for it, but it can be prevented and it can be and it can be treated. አሁን ደግሞ በደንብ መግለጽ የምንፈልገው የመድኃኒት ክትትል እንዴት በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ ነው። አሁን የኔ ለምሳሌ የኔ የደም ግፊት ብለድ ፕሬሸር ጎሌ 120 በ80 ከሆነ አንድ ሪዲንግ ላይ 120 በ80 ካየው አይ በቃ ግቤን ስላስገባው የደም መድኃኒቴን ወይም የደም ግፊት መድኃኒቴን መውሰድ ማቆም አለብኝ ማለት አይደለም። ምክንያቱም አሁን ዝቅ ካለ ካቆምኩኝ ከፍ ሊል ይችላል። ስለዚህ ኤምፋሳይዝ ማድረግ የምንፈልገው ምንድነው የደም ግፊትን መድኃኒት መውሰድ ኢቭን ዝቅ ካለ ብለድ ፕሬሸር ሪዲንጉ ማለት ነው። ምክንያቱም ብለድ ፕሬሸር የደም ግፊት ሊታከም የሚችል በሽታ ነው እንጂ ፈጽሞ ሊድን አይችልም፣ ኪዩር የለውም ማለት ነው። ግን በደንብ አድርገን ፕሪቨንት ማድረግ እንችላለን። I'm sure you guys have seen wrist blood pressure monitors a lot. They're very good in if you don't have access to regular ones at the doctor's office, but they're not very good in the sense that they are very sensitive. They sometimes give a high reading, and so the American Heart Association usually wants you to stay away from those unless you really need to use the wrist blood pressure, maybe because it's too painful, the cuff is too painful, or sometimes some people might have a large arm. But if you use a wrist blood pressure monitor, it's good to take that to your doctor's appointment to make sure that the reading it's giving you is accurate. ሪስት ብለድ ፕሬሸር መድኃኒቶች ወይም ደግሞ የጃንጓ የደም ግፊት የሚለኩ እንትኖች አሉ፣ ብለድ ፕሬሸር ሞኒተሮች አሉ። እና አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ያንን የምንጠቀመው ቤታችን ሆነን ነው፣ ግን ሁሌ አኩሬት ወይም ደግሞ ትክክለኛ ሪዲንግ አይሰጠንም። ስለዚህ ዶክተሮች ጋር ይውሰዱትና ይሄንን ነው የምጠቀመው ልቀጥል ወይስ ወደ ሌላ ልለውጥ የሚለውን ጥያቄ ጠይቁ። እንደዚህ ብለን ደግሞ አድቫይስ የምንሰጥበት ምክንያቱ የአሜሪካ የልብ ማህበር ከክርን በታች ያለውን ይሄንን ሳይሆን እዚህ ጋር የምናደርገውን የብለድ ፕሬሸር መለኪያ ነው ብዙ ጊዜ ሬኮመንድ የሚያደርገው። And for people who are 65 years old or older, there is this thing called isolated systolic hypertension, which is just the top number of the two readings are usually high, usually like are at 130 or more, and then the diastolic number stays normal. That usually happens with aging in some people, and then it's just as a result of stiffening of the major arteries in our bodies. And that's another reason to make sure that your blood pressure is checked periodically as you age and get older. ከፍተኛ የደም ግፊትና አረጋውያን አንዳንድ ጊዜ የአረጋውያን የሲስቶሊክ ደም ግፊት ወደ 130 አካባቢ ሊሆን ይችላል። እና ከላይ ያለው ብቻ ከፍ ሲል ከታች ያለው ግን 80 ብቻ ሲሆን isolated blood pressure isolated hypertension በመባል ይታወቃል። እና እንደዚህ አይነት ሪዲንግ ደግሞ ሲያጋጥሙት ዶክተሮች ጋር ሄደው ያማክሩ። There are some common misunderstanding about high blood pressure that we are going to quickly talk about. One is that there's nothing I can do to prevent high blood pressure if it runs in my family. That's not true. With a lot of lifestyle changes, you don't have to even get blood pressure. And then using kosher salt is better than alternative for cooking. Salt is salt. You should always limit the amount. I feel fine, therefore I don't have to worry about high blood pressure
That's not true. High blood pressure is called the silent killer because it doesn't have any symptoms. I read that wine is good for my heart, so I can have as much as I want. Everything is good in moderation. You're not supposed to have one every day. And I don't have to check my blood pressure because my doctor checks it for me. But if you go to the doctor twice a year, that's not enough to check your blood pressure. And the last one, which is very important, says, I was diagnosed with high blood pressure, but I have been maintaining my low readings, so I don't have to take blood pressure medications anymore. And that is not true, because if you stop taking your blood pressure medications, you should expect for your numbers to go up again. ስለ ደም ግፊት ምሳሌያዊ አባባሎች ከፍተኛ የደም ግፊት በቤቴ ውስጥ ወይም በቤተሰቤ ውስጥ ካለ ራሴን ለመከላከል ማድረግ የምችለው ምንም ነገር የለም። ሌላ ደግሞ አንዳንድ አባባሎች የምንሰማቸው ማለት ነው። ምንም ምልክት የሉኝም፣ ስለዚህ ከፍተኛ የደም ግፊት ማሰብ አያስፈልገኝም። ይሄም ትክክል አይደለም፣ ምክንያቱም ቅድም እንዳለው የደም ግፊት በሽታ ድምጹን ያጠፋ ነው። ሲምፕተም ወይ ምልክት ስለማያሳየን ማለት ነው። እና ያው በቤታችን ውስጥ ሁሌ ደም ግፊታችንን ቼክ ማድረግ ዶክተራችን ጋር እስከመሄድ ሁሉ ጊዜ አለመጠበቅ እና ዋናው ደግሞ ከዚህ ስላይድ ላይ ኤምፋሳይዝ ማድረግ የምንፈልገው ብዙ ጊዜ በባህላችን ሎሚ መምጠጥ የደም ግፊትን ለመቀነስ ይረዳል የሚባል ነገር አለ። ይሄ ደግሞ ኮመን ዊት ነው፣ ምሳሌያዊ አባባል ነው እንጂ እውነት አይደለም። Okay, so and some quick cultural considerations about hypertension. We shouldn't always wait until we have symptoms to go see a medical doctor for high blood pressure. We should always be checking it. And hypertension is a major risk for heart disease and stroke. So it's very important that if we have this issue, we make sure that we stick with our medication and we always have our blood pressure under control. And coffee is one of Ethiopia's most popular traditional drinks. But if you have hypertension, you should make sure that you limit the amount of coffee that you drink every day. And then other cultural drinks like the honey wine and tella also are alcoholic beverages. So you should also limit the amount that you drink every day. And also sugar sweetened food and fluid consumption of tea, coffee with everything should be limited to make sure that your blood pressure reading is at its lowest. አሁን ደግሞ ፕሬዘንቴሽናችንን ከመጨረሳችን በፊት መጨረሻ ማለት የምንፈልገው ያው የሕክምና እርዳታ ለማግኘት ምልክት እስክናይ ድረስ አንጠብቅ። ቡና በተለይ ቡና በጣም ተወዳጅ የሆኑ ባህላዊ መጠጦች ውስጥ አንዱ ነው። ነገር ግን አወሳሰዱን መገደብ የደም ግፊትን ለመቀነስ ይረዳናል። እንደ ጠጅ ወይም ደግሞ እንደ ጠላ እነዚህም ያው አልኮል ያለባቸው መጠጦች በመሆናቸው የደም ግፊት ሪዲንጋችንን እያየን ነው። የደም ግፊት ሪዲንጋችንን ሊጨምሩ ይችላሉ። ስለዚህ አጠቃቀማችንን መገደብ ያስፈልገናል ብለን እናምናለን። ስለተካፈላችሁ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ወደ ጥያቄ እንሄዳለን። እሺ, thank you Belen and Pouran. That was very educational and important information and education that you gave to us. አሁን ወደ ጥያቄና መልስ እንሄዳለን። እጅ እያወጣን ወይንም አንሚዩት እያደረግን በስልክ የገባችሁ ደግሞ አንሚዩት ለማድረግ ኮከብ 6 ማድረግ ትችላላችሁ። ክሊዮ እጅ አውጥተዋል። እሺ ክሊዮ ይቀጥሉ። መጀመሪያ አመሰግናለሁ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ወንድሞቻችን ይሄን አስባችሁ በማምጣታችሁ። ሌላ ግን ተጨማሪ ደግሞ እንድታመጡልን የምፈልገው ከተቻለ አርተታይተስ ይሄ እጅ እግር የሚቆረጥምና ብዙን ጊዜ ኒ ሪፕሌስመንት ምናምን ችግር ስላለ ብዙን ጊዜ በእኛ አካባቢ ስለሱም ዕውቀት የሚሰጠን ሰው እንፈልጋለን። እሱን ለማሳሰብ ነው። ሁለተኛው ግን የደም ብዛት ቅድም ስታስረዳ የሰማሁት ለስንት ዓመት ነው? ከስንት ዓመት በኋላ መድኃኒት መቀየር አለብን? ይሄን እና ጭንቀትም የሚያመጣው ከሆነ ከጭንቀት ጋር ተያይዞ ሌላ መድኃኒት መውሰድ አለብን? ይሄን ለመጠየቅ ነው።
አመሰግናለሁኝ። በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። እኛም በጣም እናመሰግናለን። እውነቶትን ነው። አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ብለድ ፕሬሸር በተለያየ ነገር ነው ሊመጣ የሚችለው። አንደኛው የምንለው ጭንቀት ነው እና ጭንቀት ከሆነ ደግሞ ያ ሶርሱን ነው ኮንትሮል ማድረግ ያለብን። እሱን ኮንትሮል የማናደርግ ከሆነ ደግሞ ያ ብለድ ፕሬሸር ሪዲንጋችንን ኮንትሮል የምናደርገው በተለያዩ መድኃኒቶች ነው። እነዚህ መድኃኒቶች ዲፔንድስ ብለድ ፕሬሸር ሌቭላችን ዝቅ በጣም ከፍተኛ ከሆነ ሞር ከፍ ያለውን መድኃኒት የምንወስደው ወይም በአንድ መድኃኒት ደግሞ ኮንትሮል የማይደረግ ከሆነ የዛኔ ነው ወደ ሌላ አይነት መድኃኒት ካልሲየም ቻናል ብሎከርስ ካልሰራ ቤታ ብሎከርስ ሊሰራ ይችላል። ወይም ደግሞ የተለያዩ ግሩፖች ስላሉ ዲፔንድስ ለአንዱ ሰው የሰራ መድኃኒት ለሌላ ሰው ይሰራል ማለት አይደለም። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። አቶ ብርሃኑ ኒማ እጆትን ጥያቄ መጠየቅ ፈልገው ነው። አንሚዩት ማድረግ ይችላሉ። ከዛ ወደ መካሉ እሺ መካሉ ይቀጥሉ። ይቀጥሉ። እሺ በመጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ጤና ይስጣችሁ። ጤና ይስጣችሁ። ሁላችሁንም ጤና ይስጣችሁ። እያንቀባረራችሁን ነው። በሐኪም እያንቀባረራችሁን ነው። በምግብ እያንቀባረራችሁን ነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እናመሰግናለን። ማን ትፈል ወሬ እናመሰግናለን። እኔ አሁን የምጠይቀው ጥያቄ አንድ ጥያቄ አለኝ። እሺ ይቀጥሉ። ይሄ የእንትን ስፖርት መስራት እንችላለን? ስፖርት የልብ ህመምተኛ ነኝ። ልቤን ሰርጀሪ ሆኛለሁ፣ ግን ስፖርት መስራት እችላለሁ? ይሄ ከዚህ ትምህርት ጋር ይገናኛል ብሌን? አይ መመለስ እችላለሁ፣ ግን ይሄ ጥያቄ መመለስ መጀመሪያ ኢቫሉዌት መደረግ አለባቸው። ምክንያቱም የልብ ምታቸው ላይክ ምን ያህል መድረስ ይችላል ወይም ደግሞ ምን ያህል ስትረስ ልባቸው ላይ ማድረግ ይችላሉ ወይም የሚለውን በደንብ ኢቫሉዌት መደረግ አለባቸው። ይሄ ደግሞ you know they need to take like a picture ወይም of their heart ያው ኤክስሬይ ወይም ደግሞ ኢሲጂ በመውሰድ ማለት ነው። እና ይሄን ኢቫሉዌት ሳይደረጉ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ትንሽ ይከብዳል። ግን በጣም ኃይለኛ ስፖርት ካልሆነ በስተቀር ዋክ ማድረግ ያን ያህል ችግር የሚያመጣ አይመስለኝም። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። I have a question for Pouran. So Yeah. my blood pressure when I go to the doctor is usually low, about 100/70. Yes. Is that is there such a thing as a very low blood pressure or? There isn't, but there's something called masked blood pressure, masked hypertension. And we talked about white coat hypertension is totally the opposite. And I'm not saying you are in that category, but sometimes it's the opposite in a sense that people's blood pressure falls low, and then they take their blood pressure at home or other places except for the doctor's office, and then it ends up being normal, or it sometimes ends up being high. So the opposites can also happen. The only thing you can do is to make sure that you check your blood pressure regularly, and you if there is a pattern that you are concerned about, you just record those, write them down, and make sure you talk to your doctor about it, so that if there is any kind of risk, you are ahead of it by knowing about it beforehand. Okay. All right, thank you. Of course. እሺ ፋየር ታብሌት የሚል ይታየኛል። እጅ ያወጡ። እሺ ማልበት ይሰማል? ይሰማል። አለማየሁ። እሺ አቶ አለማየሁ ቀጥሉ። ትንሽ አማርኛው
ይርቃል ለምን እንደሆነ እንግሊዘኛው በሚገባ ይሰማል እና ይሄ ትንሽ ቢስተካከል ጥሩ ነበር ይርቃል እሺ እናመሰግናለን እሺ ፀሐይ ነሽ ጥያቄ አለ ፀሐይ ነሽ ይቀጥሉ እሺ እጆትን ይቀጥሉ እድል ሰጠሽኝ እኮ ወይስ ነገር እንጂ አጠፋችሁት እሺ ፀሐይ ነሽ እስኪ ዘጋጁ እጆትን ያወጡት ማልበል ብራኑን ይማ ፈቅድሽልኝ ነበር እኮ ብሮኩን አልከፈትም ያን ጊዜ አንተ እሺ ቀጥሉ አቶ ብርሃኑ እሺ አቶ ደርሰ ቀጥል ሄሎ እኔ ከኤክስፒሪየንሳችሁ አንድ አጭር ጥያቄ ነው ያለኝ እንደ አሞልድፒን የመሳሰሉ መድኃኒቶች ከ10 ዓመታት በላይ ብትጠቀሙባቸው ምን አደጋ ሊያስከትሉ ይችላሉ Thank you can somebody translate what you said about the blood pressure in Amharic I tried to translate but I don't think I did a good job I'm just asking that if you are using amlodipine for more than 10 years, what is the counter effect, or do you have any experience in that? Thank you. በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው Pouran, do you want to answer this or I can tackle it? Actually, I didn't hear that. You said something about amlodipine, right? Yeah, so what side effects can we experience if we're taking amlodipine for more than 10 years? 10 years. I am not exactly sure what the side effects would be for long term. I know it does have an extensive array of side effects, but do you know, Belen, what the long term side effects are? I don't know, from my point of view, amlodipine የሚጠቀሙ ከሆኑ ማለት ነው አባባ እና ለ10 ዓመት ያህል ኦሬዲ የሚጠቀሙ ከሆነ ባዲዎት በደንብ used to it እና ሳይድ ኢፌክት የማምጣቱ እድል ከፍ ያለ አይደለም በተለይ ምንም ነገር የማይሰማውት ከሆነ ማለት ነው እና ብለድ ፕሬሸሮትንም በደንብ ኮንትሮል ካረጉ በአምሎዲፒን ሳይድ ኢፌክት ኦሬዲ ለ10 ዓመት used to it ስለሆነ ቦዲዎት ወይም ደግሞ ሰውነቶት መቀየር አለቦት ወይም ደግሞ ወደ ሌላ መድኃኒት መሄድ አለቦት የሚል ባይ አይደለሁኝ ግን ሳይድ ኢፌክት ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ከጀመሩ የዛኔ ነው ይሄንን ቶፒክ እንት ማለት ያለቦት እንጂ ብዙ ጊዜ ብለድ ፕሬሸር ችግር በራሱ የሚሄድ ስላልሆነ ሰዎች ለብዙ አመት ነው የሚወስዱት መድኃኒቱን አይደለ ከ10 ከ15 ከ20 ከዚያም በላይ ኦኬ አመሰግናለሁኝ እኔ ያው በደም ኮንትሮል አድርጋለሁ ግን ከ10 ዓመት በላይ ስለወሰድኩት እንደው የራሱ ፕሮብሌም ይኖር ይሆን ወይ የሚል ስላለኝ ነው ሁልጊዜ ጥያቄ ስላለኝ ነው አመሰግናለሁ ታንክ ዩ yeah በኔ assessment I don't think so ምክንያቱም yeah ፎርሚንስ እንደዚሁ ከ10 ዓመት በላይ ችግር ይፈጥራል አንድ ጊዜ ቆይ አትወረታ እጆትን የሚያውለበልቡት እርሶ ይቀጥሉ ስሞትን ሳሊያስኩ ነው ይቅርታ አንሚት ያርጉ አይ ሚውት ላይ ነው አንሚት ያርጉ ምን ነው አሁን ይሰማል ማን ልበል ስም ሰለሞን እባላለሁ እሺ አቶ ሰለሞን ይቀጥሉ አሁን ለደም ግፊት መንስኤዎቹ እንደ መጠጥ እንደ ሲጋራ ክብደት ምናምን ተብሏል አይደለም አንዱ ግን ችግር የፈጠረብኝ ምንድነው እኛ አፍሪካውያን ደግሞ እንደ መንስኤ ሆነዋል አፍሪካውያን ያለ የአፍሪካ አሜሪካውያን እኛ አፍሪካውያን ማለት ነው የደም ግፊቱ ደግሞ በእኛ ትንሽ የሚበዛ ሁኔታ ይታያል የሚለው ስለዚህ እንዴት ነው እኛ ከነዛ ከነጮቹ የተለየ ንጥረ ነገር ስላለን ነው ወይስ ምንድነው መንስኤው ጥሩ ጥያቄ ነው አፍሪካን አሜሪካውያን የተባለበት ምክንያት
አንዳንድ ጊዜ ብለድ ፕሬሸር ራሱ በዘር ጀነቲክ በጀነቲክስ ነው። ስለዚህ የኛ ጀነቲክስ ከነሱ ትንሽ ለየት ስለሚል ነው። ያ ምክንያቱ የኛ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ የምንመገበው ምግብ ለየት ስለሚል ነው። አኗኗራችንም የመጣንበት ራሱ ከሌላ ቦታ ስለሆነ ነው። እሺ የኔ ኧረ እባክሽ ወቅደሽልኝ እንደገና ትዘጊያለሽ ለምንድን ነው? አቶ ብርሃኑ በሁለት ስልክ ገብተው ሲረብሽ ነበረ በመሃል ትምህርቱን። አሁን ይቀጥሉ፣ ግድ የለም አሁን ይቀጥሉ፣ በኋላ ፊክስ እናደርጋለን። ቀጥሉ። እኔ እንኳን አጭር ነው ጥያቄው። ብለድ ፕሬሸር ብቻ ሳይሆን ኮሌስትሮል ራሱ ለእንዲህ አይነት ነገር አያጋልጥም ወይ? ኮሌስትሮል የሚባለው የሆነ ችግር ደግሞ አለ ሌላ። የደም ግፊቱ ብቻ ሳይሆን ደም ግፊት የሚያመጣቸው ምክንያቶች፣ መቆጣጠሪያ መንገዶቹ፣ ፎሎ አፕ ምን አይነት መከተል እንዳለብን ጥሩ አርጋ ብሌን ያው በደንብ አስረድታናለች። እናመሰግናለን ለዚህ። ግን ኮሌስትሮል የሚባለው ደግሞ እሱስ ራሱ እንደዚህ ለልብ ህመም፣ ለሌላ ለኮሌስትሮል የመሳሰል ለስትሮክ የመሳሰሉት ነገር አያጋልጥም ወይ? ኮሌስትሮል የሚባለው ከሱ ጋር ተያያዥነት አለው? ተጓዳኝነት አለው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ኤክስፕሌን በደንብ ለማድረግ እሞክራለሁ። አሁን ኮሌስትሮል ማለት ቅባት ማለት ነው አይደለ? እና ይሄ ቅባት የደም ቧንቧችንን ሲዘጋው ማለት ነው ሞር ብለድ ፕሬሸራችን እየጨመረ ይሄዳል። ምክንያቱም አሁን አንድ ቱቦ አለ አይደል? ላይክ የቧንቧ ቱቦ አለ እና ያ ደም ቧንቧ ቱቦ የሆነ ነገር እንትን ካረገው ኮምፕረስ ካረገው ወይም ደግሞ ከዘጋው ግፊቱ እየጨመረ ነው የሚሄድ። ግፊቱ እየጨመረ ነው አይደለ? ገባውት አባባ? እሺ። ኮሌስትሮል ሃይ ብለድ ፕሬሸር ይፈጥራል ወይም ደግሞ ያስከትላል የሚባለው እና ተጓዳኝነት የለውም ማለት ነው ወይስ አለው ነው? ተጽዕኖ አለው? ተጓዳኝነት ተጽዕኖ በደንብ አለው። ስለዚህ ምንድነው መፍትሄው ለሱስ? ኮሌስትሮልም የደም ብዙ ጊዜ ወደ ዶክተራችን ጋር ስንሄድ ኮሌስትሮል ኤችዲኤል ማለት ጥሩ ያልሆነው እንትንና ኤልዲኤል ጥሩ ያልሆነው ኤልዲኤል ነው። ጥሩ ያልሆነው ኮሌስትሮል ኤችዲኤል ደግሞ ኤችዲኤል ጥሩ ያልሆነው ኤልዲኤል ኮሌስትሮል ነው። ኤልዲኤል ደግሞ ጥሩ የሆነው እና እነዚህን ምን ይመስላል ጠይቁ ዶክተሮች ጋር ሲሄዱ እና ያው ደማችሁ ተቀድቶ ምናምን ነው እንትን የሚሉት ማለት ነው የሚመዝኑት እና ኮሌስትሮል እንዳለበት እና እንደሌለበትም በዛ ነው ዲስከቨር ማለት ነው። ወይም ደግሞ እድሎትም ለመቀነስ ይረዳል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ በማድረግ በደም ንጥረ ነገር ያለው መመገብ፣ ቅባት ያለው ምግብ አለመመገብ፣ እንደዚህ ነገሮችን ኮሌስትሮላችንን ሎወር ያደርጋል። ኮሌስትሮል ሎወር ሲሆን ደግሞ ብለድ ፕሬሸርም ይቀንሳል ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ያለ ጊዜ ተጋት ያታለን። እሺ አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ቆያሉ። ጥያቄ አለኝ። ሄሎ፣ ጥያቄ አለኝ። እሺ ፀሐይነሽ ይቀጥሉ። ተመልሶልኛል። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። እሺ ኪዮ ይቀጥሉ። እጅ አወጣ ሰው እየተቀበልኩ ነው። ሃይ ሰላም። እኔ እንኳን ጥያቄ የለኝም፣ ግን ማኔጅመንት ክላሱ ነገ ነው ዲድላይኑ ተብሎ 2-3 የኦፊስ ደውዬ ነበር፣ አላገኘውም። ትናንት ሩትዬን አግኝቻት ሰው ይደውልልሻል ብላኝ ነበርና እንደው ለመመዝገብ በጣም አስቸገረኝ። ምን ይሻለኛል? ምንም ወይስ ሜሪት አሁን እዚህ ላይ የሚጠየቅ አይደለም። እንደገና ቢሮት ጋር ደውለው እዛ መልስ ስላጣው ነው። ይቅርታ አይኖ አውቃለሁ፣ እዚህ መጠየቅ የለብኝም፣ ግን ሰው ስላጣው ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ ምንም አላልግም። አመሰግናለሁ። ምንም ችግር የለም። እሺ 425 ጥያቄ አለኝ ያሉት የእርሶ ተራ ነው። አሁን ይቀጥሉ። 425 728-944 እሺ፣ እሳቸው እስኪዘጋጁ አቶ ጌታቸው ጥያቄ አለ። ጌታቸው ዘለቀ
በቃ ተመልሶ ነው? ተጠይቋል። ያሰብኩት እሺ ተጠይቋል። አቶ ሽምዬ ጥያቄ አሉት? አንሚት ስታደርጉ ምህረት እባላለሁ። ስለመሰለን ነው። ምህረት እሺ፣ እባላለሁ። እሺ ምህረት ይቀጥሉ። እንደምን ዋላችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጥሩ ነገር እየሰራችሁ ነው። ጥያቄ ምንድነው? ስለ በቆሎና ለውዝ ምናምን የሚለው ነገር ብዙ ስላልገባኝ ነው። ስለሱ እንድታስረዱኝ። ሄሎ እሺ ምህረት ጥያቄውን ሰምተናል። እሺ 425ም ይቀጥሉ። አንድ ላይ ትመልሺዋለሽ ብሌን። እኮ 425 እኮ ያነገርኩ ጣልቃ ገባሽብኝ። ይቀጥሉ። እሺ እና ትምህርቱ እጅግ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ለሌለብን ጥንቃቄ ለማድረግ የደም ግፊት ላለን ደግሞ በአመጋገብም ሆነ በማንኛውም በተሰጠን ምክር እጅግ ለመከታተል አስፈላጊ ነው እና በትምህርት አካባቢ ሲጠቀስ በአመጋገብና የማይወሰዱ መጠጦች ምናምን በሚል ስለ ቡና ስትገልጽ ነበርና እዛው ግልጽ አልሆንልኝም። ቡናና የደም ግፊት ያላቸው ግንኙነት እሺ አሁን መመለስ ይሰማል? አዎ ይሰማል አባባ። እሺ የሁለታችሁንም ጥያቄ ለመመለስ ያህል ወደ አፋችን ወይም ወደ ሰውነታችን የምናስገባው ምግብ ወይም ደግሞ መጠጥ ብለድ ፕሬሸራችን ላይ የደም ግፊታችን ላይ በጣም has a high ምንድን ነው የሚባለው በጣም ኢፌክት ያደርጋል። ከፍ ሊያደርገው ይችላል ወይም ዝቅ ያለው ሊያደርገው ይችላል። በተለይ እንደዚህ የምንለው ደግሞ ብዙ ጥናቶች ተደርገው ነበረ። በተለይ ኮፊን አስመልክቶ እና ኮፊ ወይም ደግሞ ካፊን ያላቸው ነገሮች ብለድ ፕሬሸራችንን የደም ግፊታችንን ከፍ ያደርጋሉ። ምክንያቱም ሞር ኤክስፕሌን ለማድረግ ትንሽ እንትን ይላል ይከብዳል፣ ብዙ ሳይንስ ነገር ስለሚጠቀም ማለት ነው። በኮፊ የምናገኛቸው ኬሚካሎች አሉ እና እነዚህ ኬሚካሎች የደም ቧንቧዎቻችን ላይ የሚያመጡት ለውጥ አለ። ለዛ ነው ብለድ ፕሬሸራችንን ወይም የደም ግፊታችንን ከፍ የሚያደርጉት ማለት ነው። ምህረት ለመመለስ ያህል የእርሶትን ጥያቄ ደግሞ ዳሽ ዳየት የሚባለው በጣም የተለመደ ነው እዚህ ሀገር በተለይ። ይሄም ብዙ ጊዜ ጥናት የተደረገበት አመጋገብ ወይም ዳየት ነው፣ የአመጋገብ ዘዴ ነው እና ይሄ ዳሽ ዳየት የሚባለው ቅድም እንዳልኩት የተለያየ ዝርዝር አለው። ባቄላ፣ ለውዝ፣ እንደ አቮካዶ ወይም ደረቅ ፍራፍሬዎች ማለት ነው። እነዚህ ምግቦች መመገብ የደም ግፊታችንን ለመቆጣጠር በደንብ ይረዳናል የሚባል ሪሰርች ብዙ ጊዜ እናየዋለን። ዶክተሮችም ጋር ሲሄዱ ዳሽ ዳየት ምንድነው ብላችሁ ብትጠይቁ በደንብ አድርገው ኤክስፕሌን ያደርግላችኋል። እና የምንበላው ምግብ በጣም ኢፌክት ብለድ ፕሬሸራችን ላይ ስለሚያደርግ መጠንቀቅና መምረጥ አለብን። እየመረጥን ነው መብላት። ያው ዝርዝሩን ደግሞ ቻት ላይ እየጻፈች ነው ፑራን። ዳሽ ዳየት ምን እንደሚመስል ማዮ ክሊኒክ ላይ ፐብሊሽ የተደረገ እንትን ነው፣ ሪሰርች ስተዲ ነው። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ ሰርካዲስ thank you ለሁለታችሁም thank you both for presenting a really good and important information for our community. Thank you Ethiopian community for organizing this presentation and informative presentation. I have two questions. One is high blood pressure hereditary? Two is if someone has the diabetics, is that person at higher risk of getting high blood pressure? Is there any relationship or is there any risk for beside having a diabetic? So would that person be at risk for at some point in life? Would they be at risk for gaining high blood pressure? But እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም እናመሰግናለን ሁላችሁ ነው። Okay. Sarkadis, but go ahead for it and I'll answer after. Yeah, it's not that you'd be
obviously, hereditary diseases have a like can increase your risk, but it doesn't mean just because you have some like risk factors that you would eventually just end up getting it. But people who have diabetes are actually, I did do a little bit of research, and they're 2 times more likely to get high blood pressure. Like lifestyle changes and making sure that their diabetes is under control is a way to make sure that they don't end up getting hypertension later in life. And also people with diabetes have like probably they have a different high blood pressure goal. So it's just very important to make sure that your comorbidities are under control, and you're always checking in with your doctor, you're seeing your doctor more regularly, and you're active, you're moving your body, you are you're taking your diabetes medications, and you're eating well, not consuming a lot of salt and all of that, you know, all the lifestyle changes that we talked about, and also hoping for the best. አንድ ጊዜ ጥያቄውን በአማርኛ ሪፒት አደርገዋለሁ ደግመዋለሁ። የተጠየቀው ጥያቄ ለደም ግፊት የሚያዳርጉ በሽታዎች ውስጥ ስኳር አንዱ ነው ወይ? ስኳር ካለብኝ የደም ግፊት በሽታም ይይዘኛል ማለት ነው ወይ? ወይም is there a chance እድል አለኝ ወይ ነው። ለዚህ ደግሞ የመለስነው ምንድነው? እኛም ያው ሪሰርች የተጻፈውን አንብበን ስኳር ካለብን የደም ግፊት የማዳበር የደም ግፊት የመያዙ ቻንስ በሁለት እጥፍ ይጨምራል። እና እነዚህ በጣም የተለያዩ በሽታዎችም ቢሆኑ አንዱ ካለን ሌላውም እንዲኖረን ቻንሱን ይጨምራል ማለት ነው። and the other question ሌላው ደግሞ ጥያቄ የደም ግፊት በሽታ ከዘርዘር ይተላለፋል ወይ ነው የሚለው ጥያቄው። መልሱም አዎ በዘር የሚተላለፍ በሽታ ነው። በጣም ስሞል ፐርሰንቴጅም ቢሆን የምንመገበው ምግብ ሳይሆን በዘርም የሚተላለፍ በሽታ ነው። Thank you so much, Boz. I appreciate it. እግዚአብሔር ይስጥልኝ። Thank you. እሺ ጊዜያችን እየሄደ ነው። እሺ አቶ አሰፋ እጅ አውጥተዋል። አሰፋ መኩሪያ አንሚዩት ያርጉ እና ይጠይቁ ጥያቄውን። አይ ሚዩት ላይ ነው አይሰማም። አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ላለው በጠቅላላው ላሉት አባላት ሁሉ። ምንድነው የኔ ጥያቄ? የስኳር በሽታ አለብኝ። በዚህ ምክንያት የደም ግፊት ስላስከተለ መድኃኒት ታዞልኝ እየወሰድኩኝ ነበረ። በኋላ ግን የስኳር ህመሜም በመድኃኒትና በስፖርት በተለያዩ ነገሮች በቁጥጥር ስር ስለዋለ የደም ግፊቱ አሁን መድኃኒቱን አስቆመውታል ዶክተሮች። ግን የታችኛው በጣም እየቀነሰ አስቸገረኝ። በቀን በቀን ነው የምንለካው። ግን እንግዲህ የላኛው አንዳንድ ጊዜ የላኛውም በጣም ይቀንሳል፣ የታችኛውም እንደዚሁ ይቀንሳል እና ከ60 አልፎ አያውቅም። 50 ድረስ 40ም ይወርዳል አንዳንዴ። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ፍላክቹዌት የሚያደርገው ለምንድነው የሚል ጥያቄ ነው እንግዲህ ያለኝ። ለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? እሺ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። እንዳለ ለመመለስ ትንሽ ሊያዳግተኝ ይችላል። ግን እኔ የሚመስለኝ የከታች ያለው በጣም እየቀነሰ ስለሄደ ነው የብለድ ፕሬሸሩ ወይም ደግሞ የደም ግፊቱ መድኃኒትን በመጀመሪያ ዶክተሮች ያቆመው የሚመስለኝ። ግን የሚሰማውት ምልክት በደንብ ከሌለ ላይክ እንደማዞር በጣም ብዙ ጊዜ ሎው ብለድ ፕሬሸር ሲሆንብን actually more important የሚሆነው
ሞር ኢምፖርታንት ወይ ሞር ፔይ አቴንሽን የምናደርገው ከላይ ያለው ቁጥር ላይ ነው። ያለውን ቁጥር በደንብ ኢምፖርታንት ነው፣ ግን ከላይ ያለው ቁጥር ላይ ነው እና ከታች ያለው ደግሞ በጣም እየቀነሰ ከሄደ ዶክተሮችን አማክሩትና ይሄ ነገር ምንድነው ልቦትን እንትን ሊል ይችላል፣ ቼክ ሊያደርግ ይችላል፣ ወይም ሌላ አካትሎትን ቼክ ሊያደርግ ይችላል እና ይሄን ጥያቄ እንደዚህ ነው ብሎ ለመመለስ ለኔ ትንሽ ያዳግተኛል። ተገለለ ጋር 120 በ80 ነው መሆን የሚገባው። በቀን ነው መለካው እና አንዳንድ ጊዜ እስከ 45 44 ድረስ ይወርዳል። አንዳንዴ ደግሞ ከ60 እና እንደዚህ አልፎ አያውቅም። በእርግጥ የሚሰማኝ ነገር የለም፣ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጤና ነኝ። ስኳሬንም ተቆጣጥሬዋለሁ። ሌላውም የኩላሊቴንም ሁኔታ በጣም ተቆጣጥሬው አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የምገኘው። ግን ይሄ የደሞ ጉዳይ አሁንም ከሕክምናዬ ጋር እያስቸገራቸው ነው ሐኪም ቤት እና እነሱ ሊያውቁት አልቻሉም። ምናልባት እናንተ መፍትሄ የምትሰጡኝ ከሆነ ብዬ ነው ያቀረብኩት። ስለጠየቁን በጣም እናመሰግናለን። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን። ግን ያ ሞር ወይ ሪሰርች አድርገን እኛም ጥናቶች ምን ይላሉ ስለዚህ ጉዳይ ብለን ወይ ያለውን አጥንተን we can get back to you መናገር እንችላለን። ግን the whole information ሳይኖረን እንደዚህ ነው ለማለት ለኛ ትንሽ ያዳግተናል፣ ምክንያቱም ሮንግ የሆነ ኢንፎርሜሽን መስጠት ስለማንፈልግ። አዎ በፊት የምወስደው 5 ሚሊግራም ነበር። በኋላ ግን ቀንሰው 5.05 ግራም ነው አሁን እየወሰድኩ ያለሁት። በጣም ቀንሰውታል እና ስቲል እንግዲህ አሁን ይሄ ሆኖ በጣም እየቀነሰ ነው ያለው። ስለዚህ ለዚህ ነው እንግዲህ ምንም ችግር የማያመጣ ከሆነ እናየዋለን ወደፊት እንግዲህ ማለት ነው እንጂ የላኛው ይሄን ያህል አያስቸግረኝም። እሺ እና አንድ ደግሞ ማለት የምፈልግ 120 በ80 የግድ መሆን የለበትም። አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ አሁን እኔ ዶክተር ጋር ሄጄ ስለካ ከላይ ያለው እስከ 96 98 ከታች ያለው ደግሞ ወደ 70 ምናምን ነው። ያ ማለት ሲምፕተምስ ከሌለ ድረስ በጣም ትንሽ ነው ማለት አይደለም። እንደ ቦዲያችን እንደ ይለያያል የሁላችንም ቁጥር የግድ 120 በ80 መሆን የለበትም። አዎ ለዚህም ነው እንግዲህ እዛ ዲያሊሲስ አደርጋለሁ ከ90 በላይ ከሆነ ያለምንም ችግር ያከናውናሉ ሕክምናቸውን። ወደ ታች እየቀነሰ ሲሄድ ግን የሚያወጡትን ፍሉድ በመጠኑ ስለሚሆን ክብደት ግን ቀንስ፣ ስፖርት ስራ ይሉኛል። እንግዲህ በዚሁ ቀጥያለሁ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን አቶ አሰፋ። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እሺ ጊዜያችን እየሄደ ነው። አንድ ጥያቄ ተቀብለን እንዘጋለን። እሺ እጅ ያወጡት እጅ የሚታየኝ ፋየር ታብሌት የሚለው ይቀጥሉ። እሺ አንሚዩት ያድርጉ፣ ግን አይሰማም። እጅ ባይ ባይ የሚሉት እርሶ እኮ ይቀጥሉ፣ ግን አይሰማም። አንሚዩት ያድርጉ፣ አንሚዩት ያድርጉ። እቺ መነጋገሪያዋን አንሚዩት ያድርጓት። እየጠበቅን ነው። እሺ አይ ቲንክ ወጡ መሰለኝ። እሺ እሳቸው እስኪመለሱ ቀሲስ አፈወርቅ ይናገሩ ነው አንሚዩት ያደረጉት? አዎ እሺ ይቀጥሉ። በመጀመሪያ እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የእምነቱ ተከታይ የሆነ ደረሰን። ወደ ጥያቄ ቅድም ሄለን ስትናገር ካፊ ወይም ደግሞ ቡናን በተመለከተ ኤርትራና ኢትዮጵያውያን ከቤታቸው ቆልተው ቤታቸው አዘጋጅተው ነው እና የሚያደርጉት ወይስ ያኔ ማሽን ሆነን የሚገዛውን ብላ እንደሆነ አላወቁም። እሱ ግልጽ ቢሆን። ሶስተኛው ደግሞ ይሄ ደም ግፊት
ሶስት አይነት የመቶ ሁለተኛው ደግሞ 80 ሶስተኛው የልብ ምት ነው ወይስ ስላልገባኝ እሱም እንዲመለስልኝ ነው የፈለኩት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይቅርታ ሁለተኛው ጥያቄዎትን እንደገና ቢያደርጉ በደንብ አልገባኝም። ሁለተኛው ጥያቄ ያው ስንለካ ደም ግፊት ስንለካ ለምሳሌ ላይኛው 120 ሁለተኛው ደግሞ 80 ይሆናል ይባላል። እንግዲህ ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል ብለሽ ተናግረሻል። ሶስተኛው የልብ ምት ነው ወይስ ምንድነው? እሱ ስላላወቅኩት ነው። ከታች ያለው ሶስተኛ አለ። ቅድም ሶስተኛው ላይ ስናገር የነበረው ሁሉም ስለ ብለድ ፕሬሸር ነው፣ ስለ ደም ግፊት ነው ነበረ እና የተለያዩ ስቴጆች አሉት። ስቴጅ 1 ስቴጅ 2 እና ፕሪ-ሃይፐርቴንሲቭ በመባል ይታወቃሉ፣ ወይም ደግሞ መጨረሻው ሃይፐርቴንሲቭ ክራይሲስ። እና እነዚህን ስሞች የምንጠራው ደግሞ ከላይ ያለው ወይ ከፍ ሲል ወይ ደግሞ ሁለቱም ከላይም ከታችም ያለው ከፍ ሲል እንደዚህ ነው። ደረጃው በእያንዳንዱ ይለያያል። ሌላው ካፊው የቡና ጥያቄ ነበረ። የቡና እንደገና ቀሲስ የቡናው ጥያቄ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ከቤታችን ተቆልቶ ከቤታችን ተዘጋጅቶ ነውና የሚጠጣው ወይስ ከሚገዛው በማሽን የተፈጨው በማሽን የተቆላውን ነው ወይስ እሱ ላይ ምናልባት ግልጽ ያለ ቢሆን ብዬ ነው። እሺ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ያው ኮፊ ማለት ቅድም እንዳልኩት ኮፊ ማለት ቤታችንም ቆላ ነው፣ ከስታርባክስም ሄደን አመጣ ነው። ያለበት ኢንግሪዲየንት አንድ አይነት ነው። አንድ አይነት ያልኩትኝ ያ ኬሚካል የደም ቧንቧችን ጋር ሄዶ ኢፌክት ብለድ ፕሬሸር እንዲኖረን የሚያደርገው ኢፌክት ደሴም ነው። ስለዚህ ሁሉም አንድ ነው። ካፊን እስካለበት ድረስ ሁሉም አንድ ነው። አመሰግናለሁ ብሌን። ምንም ጥያቄ አለኝ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ ቀጥሉ። መነጽር እሺ ቀጥሉ። እሺ ገብረ ኪዳን አቶ ገብረ ኪዳን ነው። አንድ ቀላል አዎ እሺ አንድ ቀላል መስሎ የሚታለፍ ነገር አለ። the same time ውሰዱ። the same time የሚለውን ስንት ሰው የሚያውቀው? the same time ውሰዱ መድኃኒትን። the same time ማለት ጠዋት ማለት ነው። ጠዋት ከሆነ ጠዋት ውሰዱ ነው ወይስ ሰዓቷን ይነግራል ወይ? ሰዓት ደቂቃ ሳይዛነፍ የሚነገር ነገር ሰምቼ አላውቅም። 3 ሰዓት ላይ ጠዋት ማነው ከሰዓት በኋላ 3 ሰዓት ላይ የሚወሰድ ከሆነ በዚህ ሀገር ጠዋት 3 ሰዓት ላይ የሚወሰድ ከሆነ 3 ሰዓት ሳይጨምር ሳይቀንስ እንደዛ አርጎ ካልነገሩት በስተቀር ይሄ ነገር ሴም ታይም የሚለው ያደናግራል። ስንቱ ሰው ነው የሚያውቀው በማለት እሱም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ልክ በአንድ አይነት ሰዓት ወይም ደግሞ በዚህ ሰዓት ውሰዱ ማለታችን አሁን ደቂቃ ያሳልፉ ወይም ደግሞ 10-15 ደቂቃ ያሳልፉ ማለት አይደለም። እንደታዘዘሎት አሁን ለምሳሌ በየቀኑ 3 ሰዓት ውሰዱ ከተባሉ before 1 hour before ወይም ደግሞ 1 hour after። ስለዚህ 3 ሰዓት ከሆነ ወይ 2 ሰዓት ወይ ደግሞ እስከ 4 ሰዓት እንደዚህ እንትን አለ there gap አለ። የግድ 3 ሰዓት መሆን ሁሉ ጊዜ የለበትም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ any መድኃኒት ማለት ነው የብለድ ፕሬሸር መድኃኒት ብቻ አይደለም 1 hour before ወይም ደግሞ 1 hour after ነው ያ ጋፕ አለ +or-1 የሚባለው ማለት ነው መድኃኒት ሲወሰድ። ስለዚህ 3 ሰዓት ላይ ወሰዱ ከተባለ አመሰግናለሁ። 2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ባለው ጊዜ ቢወስዱ ምንም አይደለም ለማለት ነው። እሺ ትክክል። ያ እንደዛ ነው። መድኃኒት 3 ሰዓት ከታዘዘ በ2 እና በ4 ሰዓት በዛ አድሚኒስተር ማድረግ ያለብን። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። እሺ መጨረሻ ጥያቄ አቶ ተመስገን ይናገሩ። እሺ አለኝ ጥያቄ። እሺ ይቀጥሉ። ከስትንፋስ ጋር ይሄ ከብለድ ፕሬሸር ከእንቅልፍ ስንተኛ በአንድ ጎን ስንተኛ አንደኛው አፍንጫ ብቻ መተንፈስ አንደኛው እንዳይተነፍስ ከማድረግ ጋር እና ከልብ ድካም ከልብ ሀርት አታክ ጋር ምን ያያይዘዋል?
ለማለት ፈልጌ ነው። እሱ ነገር ተጽዕኖ አለው ወይ? ያ ይሄ መድኃኒት ምን እንደሆነ መጀመሪያ ማወቅ አለብን። ቅድም እንዳልኩት የተለያዩ ክላስስ ኦፍ ሜዲኬሽንስ አለ ለብለድ ፕሬሸር። አንዱ ቤታ ብሎከር ወይ ካልሲየም ቻናል በመባል ይታወቃሉ እና ከዚህ ውስጥ ሳይድ ኢፌክቱን ለመናገር መጀመሪያ ይሄ መድኃኒት ምን ክላስ ውስጥ ነው ያለው የሚባለው ጥያቄ መመለስ አለበት። ለምሳሌ እኔ የምወስደው አሁን ባርላንተን የሚባል ሜዲሲን ነው፣ ተርት አታክ ሜዲሲን። ኦኬ እኔ እንጃ አሁን እሱን ከወሰድኩ በኋላ በአንድ ጎን ስተኛ አንዱ አፍንጫዬ ብቻ ነው የሚተነፍሰው፣ አንደኛው መተንፈስ አልችልም። ያ እኔ ጥያቄ አለኝ። ሄሎ ይሰማል? አቶ አለማየሁ ይቆዩ። የአቶ ተመስገን ጥያቄ ላይ ነን ገና። ያ ይሄ መጀመሪያ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ደግሞ አንድ ለምን ያህል ጊዜ ነው ይሄንን ሳይድ ኢፌክት ኤክስፒሪየንስ ያደረጉት? ሁለት ደግሞ ከመድኃኒቱ ሌላ ኮዝ የሚያደርገው ነገር አለ ወይ? ሶስት ደግሞ ብዙ ጊዜ መድኃኒት ስንሰጥ ቤኔፊት እና ሪስክ የሚባል ነገር አለ። ቤኔፊት እና ሪስክ ማለት ይሄ ለሃርት አታክ የሚሆን መድኃኒት ነው ብለዋል አይደለ? በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ ደግሞ ሳይድ ኢፌክቱ ደግሞ አንድ ይሄ ምንድነው one of my notes clogged up የሚሉ ከሆነ ሞር ስለ ልቦት ነው እንጂ ኬር የምናደርገው ይሄንን ነገር ደግሞ በምንድን ነው ሶልቭ ማድረግ የምንችለው ላይ ነው ኮንሰንትሬት ማድረግ የምንችለው ከማቆም በፊት ማለት ነው። ገባውት አባባ? እና ቤኔፊት እና ሪስኩን ወይ ማድረግ አለብን ለዚህ ፓርቲኩላር መድኃኒት ስለሚያመጣው ሳይድ ኢፌክት እና ለማቆም ዲሳይድ ከማድረጋችን በፊት። እሺ ወዲንቻለሁ። እሺ ጊዜያችን እየሄደ ነው። የመጨረሻ ጥያቄ አቶ አለማየሁን ተቀብለን እንዘጋለን። እስከ 7 ተኩል ነው ያልነው። እሺ አቶ አለማየሁ ይጠይቁ። እኔ አንድ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ስሄድ መድኃኒት ረስቼ ነበርና ስመለስ ደግሞ ከተመለስኩ በኋላ ነው ተሳስቼ ነው እና መድኃኒት አልቆብኝ እዚህ ብዙ ተቸገርኩ። 1-2 ቀን አለፈብኝ መድኃኒቱ እና በኋላ ቀጠልኩ። ምን ዲፌክት ለጊዜው አላመጣብኝም። እንዴት ተረስቶ ለምሳሌ 2 ቀንም ይሁን 1 ቀንም ይሁን ችግር ያመጣል ወይ? ይሄም ጥሩ ጥያቄ ነው። ቅድም እንዳልነው ትራቭል በሚያደርጉበት ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ በሚጓዙበት ጊዜ መድኃኒቶችን ፓክ እንዳያደርጉ ሜክ ሹር ያረጋግጡ ብለን መክረን ነበረ እና አሁንም እርስዎ ይሄ ስላጋጠመውት ምንድነው መማር ያለብን ወደፊት እንደዛ ማድረግ። ግን አሁን ይሄ ኦልሬዲ ያለፈ ነገር ነው እና ምንም ሳይድ ኢፌክት ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ያላደረጉም የዛኔ 2 ቀንም 1 ቀንም ሳይወስዱ ስለቀሩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ እንትን ስላለ ወደፊት የሚያመጣው ምንም ችግር የለም። ወደፊት የሚያመጣው ችግር መድኃኒቱን ማቆም ካቆሙ ወይም ደግሞ ለብዙ ጊዜ ማለት ነው 1-2 ቀን ያን ያህል በጣም ደም ግፊት ከፍ ካላለ በስተቀር የሚያመጣው ሳይድ ኢፌክት የለም። እንደዚህ ነገር ደግሞ እንደገና ወደፊት ካጋጠሙት ምን ማድረግ ነው? የደሞትን መለካት እንዴት ደረሰ የደረሰ መድኃኒቴን ስላቆምኩኝ መከታተል አለብኝ ይሄን ነገር ብለው ብለድ ፕሬሸሮችን በሚቻለው አጋጣሚ ሜዥር ማድረግ ወይም መለካት። እሺ ጊዜ ይስጥልን። አንድ ጥያቄ እንቀበል ብለን የመጨረሻ እሺ ትያባይ አጭር ጥያቄ ከሆነ እንቀበላለን። አንሚዩት አድርጊ። አይሰማም። ሚዩት ላይ ነው። አንሰማም። አይሰማንም። በጣም አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል። በመጀመሪያ ደረጃ እንኳንም ለመስቀሉ አደረሳችሁ እያልኩኝ ስለ ሃርት አታክ ስለተነሳ ነው እጄን ያነሳሁት እና አንዳንድ አካሎች አሉ በምንተኛበት ጊዜ በቀኝና በግራ መተኛት። በግራ መተኛት ከልብ ጋር ግንኙነት ስላለው ሁልጊዜ በቀኛችሁ ተኙ የሚል እንትን ስለሰማሁኝ ይሄ ትክክል ነው ወይ? በግራ መተኛት የለብንም? በቀኝ ብቻ ነው ሁልጊዜ መተኛት ያለብን? ይሄንን ነገር ለማወቅ ፈልጌ ነው። በግራ በቀኝ ደግሞ ሲተኛ ሁልጊዜ እጅን ማድከም ይመጣልና
እንዴት ነው ይሄን ነገር በዶክተሮች አይን የሚታየው? Okay, I'll translate this into English, Pouran. So the question that was asked was, she said that I heard an advice that we're always supposed to be sleeping on one side, preferably which is the right side. This will help us prevent having a heart attack in the future. Is this a true recommendation or is this just a myth? I want to know, because if we always sleep on one side, you know, we're going to experience numbness and tingling, or other, you know, we'll get tired on one side. So what is the truth around the saying was the question. Should I just put it in the chat or? No, it's okay. It's fine. እኔ ለመመለስ ማማ እንደዚህ ሲባል ሰምቼ አላውቅም። የመጀመሪያዬ ነው። እውነት ልባችን ያለው በግራችን በኩል ነው አይደለ? ስለዚህ ወይ በግራችሁ ተኙ ወይ በቀኛችሁ ተኙ የሚባል ሰምቼ አላውቅም። ግን ሞር አክሰሱ ስላለን ሪሰርች አድርገን ካገኘን ይሄንን ሼር ማድረግ እንችላለን። ግን እንደዚህ ሰምቼ አላውቅም። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። ያው ያዛውንቶች ቴሌግራም ስላለ እዛ ላይ እናስቀምጣለን። ሪሰርች አድርገው እነ ብሌን ሲመልሱልን ለነዚህ አባይ መልሱን እናመጣለን። ኦኬ፣ እናመሰግናለን ስለተሰጠኝ እድል። ምንም ችግር የለም። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ we like to thank Pouran and Belen for a very educational workshop. Thank you so much. We have other announcements. You feel free to stay. We just have a quick couple of announcements. The video is recorded and I can share the video with you guys as well. And then we'll go from there. Thank you so much. እሺ አንድ ነገር ማለት የምንፈልገው ይሄንን የምናደርገው ያው ግራጁዌት ልናደርግ ስለሆነ ከትምህርት ቤት የምናደርግ ጥናት ነው። ጥናቱ ምንድነው? በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስለ ሃይፐርቴንሽን ወይም ደግሞ ስለ ብለድ ፕሬሸር ያለን ግንዛቤ ምን ይመስላል በማለት ነው። እና ጥያቄያችን እኛ ይሄንን ኤጁኬሽን ካደረግን ያለንን ግንዛቤን ጨምረናል ወይስ አልጨመርንም? ረድተናል ህዝብን ወይስ አልረዳንም የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ነው። እና አንድ ብዙ ሰው ጋር ደውዬ ነበረ ስለ ብለድ ፕሬሸር ያላችሁ ግንዛቤ ምን ይመስላል ብዬ የተለያዩ 14 ጥያቄ ጠይቄ ነበረ። አሁን ደግሞ ከዚህ ትምህርት በኋላ እንደገና እንደውልና ይሄ ትምህርቱን ረዳችሁ ወይስ አልረዳችሁም የሚባል ፊድባክ እንሰበስባለን። ያንን ለማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ አሁንም you can reach out to us. እናመሰግናለን። እንኳን አደረሳችሁ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። ኢሜይላችሁን ቻቱ ላይ ብታስቀምጡ ያው ፈርዘር ጥያቄ ያለው ሰው ደግሞ ወይ ኢሜይልም ሊያደርግላችሁ ይችላል። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ አንድ ሁለት አናውንስመንት አለ ከመለያየታችን በፊት። ያው ሰምታችሁ ይሆናል የኮቪድ ሌቭል በፓብሊክ ሄልዝ መለኪያ መሰረት ወደ ሚዲየም ገብተናል። ሎ ነበርን። አሁን በዚህ በኪንግ ካውንቲ እና በሲያትል አካባቢ ሚዲየም ወደሚለው ደረጃ ማለትም ከፍ ወደሚለው ደረጃ ትንሽ ከፍ ብሏል። ይሄ ማለት በመቶ ሺህ ሰው ሲለካ 200 አዳዲስ ኬዞች እየተገኙ ነው የሚል ጥናት ከኪንግ ካውንቲ መጥቷል። ስለዚህ ይህንን ለመከላከል አሁንም ያው ሁሌ እንደምንለው ክትባት ካልወሰድን እንድንከተብ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ያበረታታል። ይህን 95 የሚባለውን ጭንብል ወይንም ማስክ ብታረጉ የበለጠ እሱ ይከላከላል። ከኖርማሉ ማስክ በተጨማሪ ደግሞ ታይት የሆነ ማስክም ካስፈለገ ኤን95 የሚለው ይጠቅማል። የተጨናነቀ የቤት ውስጥ ስብሰባዎችን ማስወገድ፣ ብዙ ሰው አንድ ላይ ካለን ማስካችንን ማድረግ፣ አየር መስኮት ከፍቶ ፍሬሽ ኤር እንዲገባ ማድረግ፣ ከተጋለጥን ወይንም ምልክቶች ካጋጠሙን ምርመራ ማድረግ። የቤት ውስጥ የኮቪድ ምርመራ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አለ፣ ከፈለጋችሁ መታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። በዚህ ራሳችንን መመርመር እንችላለን። እና ኮቪድ ደግሞ ካለብን ለ5 ቀናት ራሳችንን ማግለል፣ ለዘመድ ለጓደኛ ማሳወቅ የሚለውን ያው በየስብሰባው እናበረታታለን እናሳውቃለን ማለት ነው። የመጨረሻው አናውንስመንት ያው ሜይ 12 ስለ ኦቲዝም ሁለተኛው ክፍል አለ። ሜይ 12 ሐሙስ ነው። የዛሬ 2 ሳምንት ማለት ነው፣ የሚቀጥለው ሳምንት ሳይሆን ከ2 ሳምንት በኋላ። ባለፈው ስለ ኦቲዝም ክፍል 1 ተምረናል።
እንደገና አዜብ ባለሙያዋ አዜብ ሁለተኛውን ክፍል ሜይ 12 ታቀርብልናለች ማለት ነው። ሶስተኛው አናውንስመንት የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ያው እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ቪሌጅ እየተሰራ ነው። ለአንድ ለ3 ወር 4 ወር አካባቢ በዚህ በኮንክሪት ምክንያት ቆሞ ነበረ። አሁን እንደገና ኮንክሪት ተፈቅዶ እንትኑ ቀጥሏል ማለት ነው። ኮንስትራክሽኑ ቀጥሏል እና ከዚህ በፊት አንድ ፎርም አውጥተን ነበረ ቤቱ ሲያልቅ ያው ለማስታወስ ያህል 90 ዩኒት ነው የሚኖረው 49 ስቱዲዮ 41 ቤድሩም እና አንድ የማናጀሩ ባለ 2 ቤድሩም 90 ክፍል ነው የሚኖረው እና ይሄንን ለመከራየት እንዴት ነው ኮሚኒቲያችን ውስጥ ያለው የልብ ትርታ ምን ይመስላል የሚል የሆነች ፎርም አዘጋጅተን ነበርና ወደ 70 ምናምን ሰዎች ተመዝግባችኋል። ይሄ ማለት እነኚህ 70 ምናምን ሰዎች ብቻ ተቀብለናል ማለት አይደለም። የፎርሙ ዓላማ የነበረው የመከራየቱ የልብ ትርታ በኮሚኒቲያችን ውስጥ ምን ይመስላል የሚል ነበር። ምክንያቱም በዛን ጊዜ የኮቪድ ወቅት ነበርና አብሮን የሚሰራው ፓርትነር ሌላ ቢልዲንግ ፊሊፒኖ ኮሚኒቲ ፊሊፒኖ ቪሌጅ እየሰሩ ነበርና እሱ አልከራይ ብሏቸው ትንሽ አሳስቧቸው ነበርና እንዴት ነው ኢትዮጵያን ቪሌጅ ደግሞ ሲያልቅ ኮሚኒቲያችን የመከራየት እድሉ ወይስ ፍላጎት አለ ወይ የሚል ልብ ትርታ ብቻ ለመለካት ያዘጋጀ ነው ፎርም ነው። ስለዚህ አሁን ኮንስትራክሽኑ እንደገና ስለተጀመረ ምዝገባ ወደ ኦገስት እና ሴፕቴምበር ከ4 ወር በኋላ ማለት ነው እንደገና ይከፈታል። ስለዚህ እነኛ 70 ምናምን የተመዘገቡ ሰዎች እንደገና መመዝገብ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ልብ ትርታውን አዳምጠናል፣ በኮሚኒቲ ውስጥ ፍላጎት እንዳለ ተረድተናል። ስለዚህ እንደገና ወደ ኦገስት እና ሴፕቴምበር ከ4 ወር በኋላ ምዝገባው ይከፈታል። ስለዚህ ያኔ በደንብ እኛ አይደለንም የእሱን የምንሰራው ፕሮፐርቲ ማናጀሮች አሉ አብረውን የሚሰሩ ፓርትነሮቻችን በደንብ እያንዳንዱን ገቢያችሁን እድሜያችሁን ዲቴሉን በሙሉ እነሱ ናቸው የሚሰሩት። ያኔ እንደ አዲስ ሲከፈት ከወዲሁ እናሳውቃችኋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና አሁንም ለማሳጠር መጀመሪያ የለቀቅነው ፎርም ልብ ትርታ ብቻ ለመለካት ነው። እውነትም ፍላጎት እንዳለ ተረድተናል። ስለዚህ ኦፊሻል የሆነው ምዝገባ ከ4 ወር በኋላ ይከፈታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማሳሰብ ነው። እነኚህ አናውንስመንቶቹ ላይ ጥያቄ አለ? ጸጋ ቀደም ብሎ የተመዘገበው መተላለፍ አይችልም? አይችልም። እንደገና እንደ አዲስ እንከፍታለን። ለልብ ትርታ ብቻ ነው የከፈትነው። እሺ ጓ ሄድ ዮዲት። የሌላ አናውንስመንት የለሽም ስለ ማሞግራም? እሱ ገና ነው። ቆይ ኮንፈርም አሉንም። ኦኬ ኦኬ። አሁን አናውንስ እናደርገውማ። እሺ እሺ። ቴንክ ዩ። እሺ እሺ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ጊዜው ሄዷል። ስለዚህ አንሚዩት አረጋችሁና ያው ሰላም መባባል ትችላላችሁ። የዛሬ 15 ቀን በኦቲዝም ክፍል 2 እንገናኛለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላማችሁ ይብዛ። አቤት ጌታቸው እንደምን መልክ ነው የምታሳይ። በቃ ህንድ መስላት መልክ